ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت کراچی کے اندر تو صورتحال سینٹ انتخابات کے حوالے سے آپ کے سامنے ہی ہے، وہاں پہ کیا ہوگا کیا نہیں، یہ معاملہ پچھلے 2 دن سے چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اور بھی بڑے اہم فیصلے، بڑے اہم دن اور بڑی اہم چیزیں ہو رہی ہیں۔ مثلاً کل جو سپریم کورٹ کے اندر ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے، اس میں انہوں نے توہین عدالت کے حوالے سے کچھ اہم معاملات کیے، اہم ریمارکس دیے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشری کے اوپر اٹیک کرے گا وہ آرٹیکل 5 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کی جو کہ کہتا ہے کہ یہ ریاست سے وفاداری نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کانسٹیٹیوشن کی بھی وفاداری نہیں ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 5 ان پہ لگ سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نہال ہاشمی صاحب کو سزا ہوئی ہے، طلال چودھری صاحب کو طلب کیا گیا ہے توہین عدالت میں، دانیال عزیز صاحب کو طلب کیا گیا ہے اس کے اندر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ نہیں رکا تو ایک لمبی فہرست اور بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگ اور بھی بہت سارے جو رہنما پی ایم ایل این کے ان کا نام لے رہے ہیں۔ یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا، اس کا کیا انجام ہوگا، یہ کتنا خطرناک ہوگا، پی ایم ایل این کو اس کا کتنا نقصان ہوگا، اور سپریم کورٹ یہ کیوں فیصلہ کر رہی ہے، یہ کیوں ایسا چاہ رہی ہے کہ ان کے جو عدالت ہے اس کی توہین نہ کی جائے اور اس کے فیصلوں کی توہین نہ کی جائے۔ اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ یہ تلوار کس کس کے اوپر لٹک سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اب معاملات فروری کے آخری ہفتے اور مارچ کے جو شروع کے ہفتے ہیں ان تک بہت پہنچ گئے ہیں، اہم فیصلے ہونے ہیں، بڑے فیصلے ہونے ہیں، نیب نے اہم فیصلے کرنے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا کہ عدالت کے اندر جو استدعا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کی تھی کہ جو 2 اہم گواہان ہیں ایون فیلڈز کے حوالے سے، پاناما کیس کے حوالے سے، جن کو لندن سے ہائی کمیشن سے لینا تھا، ان کو پاکستان بلایا جائے، وہاں سے ویڈیو پہ ان کو قلم بند نہ کیا جائے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یعنی آج ہی وہ درخواست بھی مسترد کر دی ہے۔ ثبوت حاصل کرنے ہیں، اب نیب نے فیصلہ ہونا ہے، اور فروری کے آخری ہفتے میں ہی سپریم کورٹ نے جو 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ختم ہوگا تو فیصلے کرنے، کیا فیصلے کر سکتے ہیں، کیا اثر انداز اس کے اوپر ہوں گے۔ نااہلی کا معاملہ بھی سپریم کورٹ کے اندر ہے کہ مدت طے کی جائے گی کہ اگر کوئی نااہل ہوتا ہے جس میں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں اور جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں تو کتنی مدت ہونی چاہیے۔ آج اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم ایک جو آبزرویشن ہے یا ریمارکس ہے وہ دیے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ راؤ انوار ابھی تک غائب ہیں، لیکن عابد باکسر جو کہ بدنام زمانہ انسپیکٹر رہے ہیں لاہور کے، وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور بہت ساری اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے گرد بھی اس معاملے کے اوپر ان کو بھی پریشانی یا مشکل ہو سکتی ہے۔ ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے آج کہ پاکستان کا جو ایک نیشنل پولیٹکس ہے وہ کس طرف جا سکتی ہے، اس میں کیا کیا اہم کردار ہو سکتے ہیں اور کتنے اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب ندیم افضل چاند صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہے سینیٹر جاوید عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ سر۔ ہمیں جوائن کریں گے آفتاب باجوہ صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، سینئر وکیل ہیں، قانون دان ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جناب محمود الرشید صاحب جو کہ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں آفتاب باجوہ صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آتی ہوں، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آرٹیکل 5 کا حوالہ کل دیا گیا ہے کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کے حوالے سے، یہ حوالہ کتنا اہم ہے اور اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آسمان دیکھیے، میں نے پہلے بھی آج سے 1 مہینہ پہلے آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ جب آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ جو میاں صاحب اور یہ جتنے بھی سزادند بیان دے رہے ہیں عدالتوں کے متعلق، اداروں کے متعلق، تو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ آرٹی فائل جو ہے محب وطن ہونا کسی بھی پاکستانی کا ضروری ہے۔ جو بھی پاکستانی ہے اس کا محب وطن ہونا ضروری، اور محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اداروں پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلسل جو اداروں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، جیسے ڈان لیکس کا معاملہ دیکھ لیں، عدالتوں کا معاملہ دیکھ لیں، پاناما کیس کا فیصلہ دیکھ لیں، اور جو پروسیڈنگز جو ہو رہی ہیں ٹرائل کورٹ میں وہاں جو ہو رہا ہے،
اور اس کے بعد اب جو نااہلی کی سزا کے بارے میں جو پٹیشن چل رہی ہے اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو ان حالات میں اداروں پہ حملہ آور ہونا، اور اس کا بھی حکومت میں ہوتے ہوئے آپ اداروں پہ، اپنے ہی اداروں پہ آپ حملہ آور ہوں گے تو سیکشن 5 جو ہے وہ اٹیکٹ کرے گا. جب آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن کا اٹیکٹ کرے گا تو سیکشن 6 پھر اس پہ لاگو ہوگا، اس پہ ہائی ٹریزن جو ہے وہ بنتی ہے. ان حالات میں میں آپ کو واضح کرتا چلوں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈان لیکس کے معاملے پر جو تھا وہ فوج نے اپنی ٹویٹ واپس لے لی، اس لیے انہیں پتا تھا پاناما کے اندر کتنا مواد ہے اور کیا کچھ ہے، یہ کیا ہے. کیونکہ یہ لوگ جب جاتے تھے وہاں جی آئی ٹی میں تو اندر سوال صحافی کرتے تھے، جو باہر نکل کے جی آپ کے ساتھ اندر کیا ہوا وہ کچھ نہیں بتاتے تھے، جیب سے ایک کٹ نکالتے تھی اور بتانا شروع کر دیتے تھے. اسی طرح نیب کوڈ کے اندر جو ان کے خلاف شہادتیں آ رہی ہیں وہ یہ بتاتے نہیں کیا ہے، باہر آ کے جو آپ بالکل باجوہ صاحب آپ جو بات کریں کہ نیب کے اندر جو شہادتیں آ رہی ہیں سر بالکل ابھی چونکہ چند صاحب شہادتیں نیب نے پیش کرنی ہے، باجوہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ثبوت ابھی دینے ہیں اور بہت سارے ثبوت باقی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیب کے پاس شہادتیں آ گئی ہیں ایون فیلڈز کے حوالے سے اور پاناما کے حوالے سے؟ دیکھیں میرے خیال میں جو اس وقت عدالتوں میں کیس ہے اس پہ زیادہ کیا بحث کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز حقیقت ہے کہ میاں صاحبان جس طرح جلسے کر رہے ہیں، جس طرح اداروں کے اوپر ایک چڑھائی ہو رہی ہے، اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے تو وہ ضرور دکھاتے اپنے جلسوں میں بھی کہ یہ ہے ثبوت، یہ ہے ثبوت، یہ ہے منی ٹریل. جو ہم نے جی آئی ٹی میں پیش کی، جو ہم نے سپریم کورٹ میں پیش کی، ہماری نہیں سنی جا رہی، ہمیں عدل چاہیے. یقیناً میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ بھی پھر سوچتے کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب باقی کیس پاناما کا تو ان کے بڑے ہو رہے ہیں سر، وہ تو دیکھیں سرکار ہے پھر دیکھیں وہ ایک لیڈر ہے، ایک پولیٹیکل جماعت کے لیڈر ہیں اور میجارٹی ہے، ان کی حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، گورنر کے پی کے ان کا ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے. جل سے کیوں نہ ہو، جل سے ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جل سے ہو یا نہ ہو یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ تو نہیں ہے کسی آدمی کا اگر ایک جلسہ نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، یہ کرائٹیریا نہیں ہے. عدل میاں صاحب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، عدل ہر اس بندے کے ساتھ ہونا چاہیے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے یا جیل سے باہر ہے، جو فیس کر رہا ہے. اور میرے خیال میں اگر میاں صاحب ان حالات میں بھی اگر جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے جس میں ان کا اپنی ذات نہ انوالو ہوتی، اگر عدلیہ کے سسٹم کی بات کرتے جس میں ان کی ذات نہ انوالو ہوتی، تو ہم اور آپ یہ آئیڈیا ان کا بکتا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو کچھ کرے یہ نیریٹو ان کا چلتا. لوگ کہتے کہ اب یہ ان کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، وہ ایک ادارے کی اچھائی کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک ملک میں اچھے سسٹم کے لیے. اور پھر میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آئندہ موقع ملے گا. بھائی آپ کو 3 دفعہ وزیر اعظم، 5 دفعہ وزیر اعلیٰ آپ بن چکے ہیں، آپ کی حکومت آ چکی ہے پارٹی میں، اور کتنا موقع چاہیے؟ لوٹی ہوئی جو دولت ہے وہ واپس لے کے آئیں گے. کیوں نہیں لوٹی ہوئی دولت آپ واپس لائے آج تک؟ کیوں نہیں آپ نے ٹرائل کیا؟ کیوں نہیں لوگوں کو آپ نے کٹیڑے میں کھڑا کیا؟ ویسے یہ تو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے، حالانکہ وہ صدر بھی رہے ہیں، ان کی حکومت بھی رہی ہے. میں بتاؤں، ایک زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، اب ایک چیز حقیقت ہے کہ اب وہ پہلے والا دور نہیں رہا. یہ سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے. میں کہتا ہوں سیاستدانوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور دوسرے اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے. بالکل بالکل. ہر ایک میڈیا سمیت، مثلاً میڈیا سمیت سب کو سمجھنا چاہیے وہ دور نہیں. ٹھیک بات ہے یہ. اچھا میاں صاحب یہ بات درست ہے، لیکن بات یہ کہ جو توہین عدالت میں آپ دیکھیں، پہلے نہال ہاشمی کو 5 سال قید، پھر اس کے بعد طلال چودھری کو اب بلا لیا، اب دانیال عزیز کو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پبلک کے اندر سمپتھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ پی ایم ایل این کے خلاف شاید عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ یہ پرسیپشن پی ایم ایل این بنا رہی ہے، یہ میں اور آپ نہیں سمجھ رہی ہے، بنایا جا رہا ہے. پی ایم ایل این بتا رہی ہے لوگوں کو کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میرا خیال ہے جی کہ یہ تو نیریٹو وہ پہلے دن سے بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے اڈاپٹ کیا. ان کے پاس 2 آپشنز تھیں. ایک آپشن تھی میاں نواز شریف کے پاس کہ وہ سرنڈر کرتے، اور اگر عدالت نے کوئی فیصلہ کیا تھا قانونی لحاظ سے اس کو وہ فائٹ کرتے، اپنا دفاع کرتے، اس کی پیروی کرتے، اور اپنی ذات کو قربان کر کے وہ آگے بڑھتے تو شاید ان کے لیے بہت اچھا ہوتا اور تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا. وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے اپنی پارٹی کو بچاتے. اب بھی ان کی پارٹی کی حکومت ہے، وزیر اعظم ان کا ہے،
جیسے ابھی ندیم افضل بتا رہے تھے ان کی پارٹی تو میاں صاحب بچی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے تھے 35 گورنر بھی ان کے ہیں سر وہ کہہ رہے تھے 35 لوگ جا رہے ہیں, 40 لوگ جا رہے ہیں, 70 لوگ جا رہے ہیں, تو کوئی بھی نہیں گیا ابھی تک, سب کے سب پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 40 لوگ تو اب جائیں گے اگر نواز شریف اپنا رویہ بدلتے اور اداروں کے اوپر چڑھائی کرنے کی بجائے فوج, اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, کس کو انہوں نے متون اور ملون نہیں کیا, ٹھیک, اور کسی کو نہیں بخشا. تو اب آپ کے خیال میں میں سمجھتا پی ہوں ایم ایل کہ این کے اگر لوگ وہ جائیں یہ گے, آپشن اختیار نہ کرتے تو یہ نوبت نہ آتی. وہ اپنی ذات کی قربانی دے کے 2 قدم پیچھے ہٹتے, اپنی پارٹی کو بچاتے, ملک کو بچاتے, ملک کے اداروں کو مضبوط کرتے, تو ان کا تاریخ میں ہمیشہ نام یاد رکھا جاتا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے دوسری آپشن اختیار کی ہے کہ میں تباہ و برباد کر دوں گا سب کو اور خود بھی تباہ ہو جاؤں گا. اب وہ اس راستے, تباہی کے راستے پر چل رہے ہیں. دیکھیں وہ تباہی 2 ہفتے بعد ہوتی ہے, 4 ہفتے بعد ہوتی ہے, یا 6 مہینے لگتے ہیں, لیکن ہونی تباہی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ان میں ان کے سروائیول. سر یہ کافی سخت جملے آگے ہیں میاں صاحب, بڑے اسٹیٹ فارورڈ ہیں, ہمیشہ اسٹیٹ بات کرتے ہیں, لیکن یہ ذاتی لڑائی ہے میاں صاحب کی, انہوں نے ذاتی لڑائی بنا لی ہے اس کو, یا یہ واقعی کوئی قومی ایجنڈا لے کے وہ چل رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہر ایک وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کہا کے جو وہ بہتر سمجھتا ہو. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سے لڑائی کر رہے ہیں. ہم نظام کی مضبوطی کے لیے, جمہوریت کی کامیابی کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کو ایک دفعہ پھر انشاءاللہ اس کی سپرمیسی کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہمارے خلاف ایک فیصلہ آیا, جو پٹیشن تھی, وہ کئی دفعہ اس معاملے کو ڈسکس ہو رہے, تو بار بار دہرانے سے کوئی اس کا بڑا فائدہ نہیں ہوگا. کہ پٹیشن یہ تھی کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, پیسہ یہاں سے چلا گیا ہے, اپارٹمنٹ خریدے گئے, جس کے بارے میں آج نیب کے اندر ہماری پروسیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن ججمنٹ ذرا کسی اور چیز پائی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوا ہے, آپ نے اپنا ایسٹ دکھانا تھا وہ نہیں دکھایا جی ہاں, اور آپ امین اور صادق نہیں رہے, لہٰذا آپ کو ڈسکوالیفائی کرتے. اقامہ کے اوپر نا, جو آپ لوگوں کا نیریٹو بھی ہے کہ پاناما کے نہیں, اقامہ کے اوپر دیکھیں جس عدالت میں کسی کا فیصلہ خلاف آتا ہے تو وہ نیکسٹ کورٹ میں جاتا ہے, نیکسٹ عدالت میں جاتا ہے اور اپیل کرتا ہے, اور اس کے گراؤنڈ لیتا ہے. اس گراؤنڈ میں کئی چیزیں ڈسکس کر سکتا ہے. مثلا کہہ سکتا ہے کہ جو جج صاحب تھے انہوں نے میری ایویڈنس نہیں دیکھی, وہ بائسڈ تھے, انہوں نے میری جو میں چاہتا تھا جیسا الزام میرے پہ ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے. یہ سارے وہ گراؤنڈ ہے جو آپ جب اپیل یا ریویو میں جاتے ہیں تو لیتے ہیں. ٹھیک. میاں نواز شریف صاحب کو چونکہ جس آرٹیکل کے نیچے سزا ہوئی تھی اس میں اپیل نہیں تھی, ریویو تھا. ریویو میں یہ سارے پوائنٹ ہم نے ریز کیے ہیں, جو آج ہم جلسوں میں کہہ رہے ہیں, جو آج میٹنگ میں کہہ رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھے تھے کہ ہمارے خلاف ان گراؤنڈ کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب فیصلے کو ڈسکس کرنا, فیصلے کے اوپر بات کرنا, اپنی ایک ججمنٹ جو آئی ہے اس کو ڈسکس کرنا اور اس کے اوپر بات کرنا اور پبلک میں جانا اور اپنا کیس بیان کرنا پبلک میں, پبلک کو بتانا کہ میرے خلاف کیس یہ تھا, میرے خلاف فیصلہ یہ آیا ہے. ذاتی لڑائی نہیں, ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے. اچھا میں اس کو وجہ بتاتا ہوں. آج بھی ہم اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں, آج بھی ہم سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں, آج بھی ہمارے لوگ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. ان عدالتیں ہماری ہیں, ان کا ہمیں احترام ہے, ان کے ہی میں ہم نے جانا ہے سب نے. ہاں اگر کسی بینچ میں کسی ججمنٹ آئی ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس کے اوپر اپنا اپنی ایک رائے دیتے ہیں اور پبلک میں جاتے ہیں تو لوگوں کو اپنا کیس بتاتے ہیں. لیکن اب یہ سوال پبلک میں جانا کو مانا نہیں ہے. بالکل آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ہمیں نہ بچائیں, لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ ہو جائے گا, آرٹیکل 5 لگ جائے گا, 6 لگ جائے گا, وہ اپنی پارٹی ان کی ختم ہو جائے گی. ہماری فکر مہربانی کر کے کیوں کرتے ہیں؟ اچھا سیاست میں اگر ہمارا کل ہمارے اوپر سخت وقت آتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہمیں منظور ہے. ٹھیک. کل اگر ہماری پارٹی یہ تو پارٹی کا بالکل بھائی صاحب دیکھ, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اپوننٹ ہیں آپ کے, وہ ضرور کریں, صحیح بات نہیں. لیکن میں بریک سے پہلے کوئکلی ایک بائٹ ہمارے پاس ہے, وہ میں سنوا دوں, اس کے بعد میں چند صاحب کے پاس آتی ہوں کہ میاں صاحب عدالت کے فیصلے کو کس طرح چیلنج کر رہے ہیں. باز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم پبلک کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیے. ذرا دکھائیے گا کہ پشاور کے جلسے میں میاں صاحب نے کیا کہا تھا. اس شخص کے خلاف بھی کنٹیمپٹ لگی, اس کو بھی عدالت نے 2 دنوں کے بعد بلایا ہے. اور یہ ہمارا, آپ جانتے نہیں شخص کو, جانتے ہو کہ نہیں؟ اب اس کی باری آ گئی ہے. کہاں ہے ہمارا وہ دانیال عزیز؟ کہاں ابھی یہاں کھڑا تھا, اس کو بھی کورٹ نے بلا لیا ہے. اب بھائی خدا کا خوف کریں. یہ ہے
आगे आओ जी, थोड़ा पीछे हो जाओ। इसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट गई है। बोलो बोलो, ये आपको मंजूर है? फैसला दानियाल, फैसला चौधरी तलाल, फैसला आ गया आपके सामने। सर फैसला पब्लिक से ले रहे हैं, अवाम की अदालत में फैसला मियां साहब ले रहे हैं। अब मियां साहब खुद बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, जो मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, उसके क्या उसके ऊपर बहस करनी, तो वो समझते हैं कि अदालतों के तरफ जो केसेस होते हैं ना, वो वहाँ कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। और ये एक और तौहीन है कि अदालत में केस आ रहा हो, कहो इसको भी बुला लिया है, खुदा का खौफ करो, ये तरीका, ये वहाँ उनके वकील को अंदर जाके कहना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं किया ये। नहीं, पीपल्स पार्टी ने कब किया? पीपल्स पार्टी को सजा कब? पीपल्स पार्टी के वज़रा जेलों में रहे हुकूमत के होते हुए। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को आपने फांसी दी। पीपल्स पार्टी के जो रिपोर्टर के खामद को सेनेटर थे, वजीर थे, की, मगर पीपल्स पार्टी 11 साल फैसलों के ऊपर बात 11 साल जेल में रहे। कभी जेल से निकलते हुए मुझे एक बता दें आसफ अली ज़रदारी की कहीं बख्तरबंद गाड़ी से निकलते हुए कोई स्टेटमेंट? बख्तरबंद गाड़ी से मीडिया नहीं था ना इतना, एक ही चीज रिकॉर्ड नहीं करता मीडिया तो था। ये सोशल मीडिया नहीं होगा, कैमरे तो आपके थे ना। छोटा सा जवाब मैं भी चांस अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद ले लूं। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक के बाद जरूर बात करेंगे और कुछ दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि फैसलों के ऊपर तनकीद हुआ करती थी, हुआ करती है और शायद होती रहेगी। अदलिया को क्या करना है वो हम बाजवा साहब से पूछेंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक तो तौहीन अदालत की हम बात कर रहे थे, आप बात कंप्लीट कर लें भाई साहब, फिर मैं मियां साहब की तरफ जाऊंगी। दीन हुज़ूर साहब का बहुत एहतराम के साथ उन्होंने कहा कि हमने कभी जजमेंट के ऊपर बात नहीं की। जजमेंट अदालतों की बात ठीक होती है। जिस बेंच ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को लटकाया था, वो सज़ाए मौत दी थी, क्या उस बेंच के लोगों ने बाद में ये नहीं कहा कि हमसे गलती हुई है और ये फैसले गलत थे और आप हमेशा उस फैसले पे बात करते रहो? आप कहते थे वो बेंच बायस था, वो जजेस बायस थे, क्या क्या बातें नहीं हुई? तो वक्त के साथ ये बातें चूंकि हम, मेरा ख्याल है वो सब करते रहे। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि हम सब ने जजमेंट के ऊपर अगर किसी ने बात की, जस्टिस क़य्यूम भी थे और उसका ताना भी हमेशा हमें चलता था। कहते थे कि जस्टिस क़य्यूम, अभी भी ये कह रहे हैं, उस दिन उन्होंने कहा कि अब इनको जस्टिस क़य्यूम की तलाश है। फिर एक ताना हमेशा ये आता रहा कि ये अदालतें इनके साथ हमेशा अच्छा सलूक करती रही हैं, ये इनके साथ अदालतें चलती रही हैं, अदालतें इनको प्रोटेक्ट करती रही हैं, अदालतें इनको जिताती रही हैं। ये सारी बातें तारीख का हिस्सा है, बस मैं इतना कह रहा हूं। ये अच्छा, मैं इसके ऊपर आती हूँ, लेकिन आफ्ताब बाजवा साहब, ये जो अदालत के फैसले होते हैं सर, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी ने अवाम के पास जाना है, वो क्या बेचे, कहे कि नहीं मैं सादिक भी नहीं हूँ, मैं अमीन भी नहीं हूँ, उसने वो फैसले पे तनकीद नहीं कर सकती, उसको आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे फिर ये मुआशरा आगे चलेगा अगर कोई अपना आज़ादी इजहार राय किसी के पास नहीं है? देखिए ना, जैसे चंद साहब ने फरमाया कि जी जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, पेशियां भुगते रहे, उन्होंने कभी कोई अल्फाज नहीं कहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है फांसी पे लटक गए, लेकिन उन्होंने अदालतों के बारे में कुछ नहीं कहा। देखिए, अदारों की एहतराम हम सब पे लाजम है। अब ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। मुझे जो पता चला है, दानियाल को और तलाल को नवाज शरीफ साहब की वाज़ेह हिदायत है कि आपने कोर्ट के अंदर जाके माफी नहीं मांगनी, हमने कोर्ट से लड़ना है, हमने अदालतों से लड़ना है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तो आज मांग ली, शुरू कर ली। प्राइम मिनिस्टर ने आज मांग ली, आज उन्होंने मीर साहब को इंटरव्यू दिया। पहले कल उन्होंने, अदालत ने कहा कि वजीर आजम वाजे करें, आज उन्होंने सुबह इंटरव्यू देके माफी मांग ली। सर तो प्राइम मिनिस्टर मांग सकते तो कैबिनेट क्यों नहीं मांग सकती? ये आने वाले वक्तों में देखना हो क्या रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, इनकी माफी चाहूंगा, आप देखेंगे कि ये जितने सियासतदान हैं ये अपना किस तरह की तरह से रुख बदलते हैं। क्या क्या आप देखें, कुछ कुर्बानी के बकरे होते हैं जो तैयार किए हुए हैं नून लीग ने अवाम को दिखाने के लिए। लेकिन वही जो बात मैंने आपको कही थी कि अभी जैसे आपने देखा हो डॉन लीग्स के अंदर फौज ने अपनी ट्वीट वापस ले ली, उन्हें पता था कि पनामा के अंदर क्या है। इसी तरह फौज, अब जजेस को पता है, जो रेफरेंसेस कोर्ट में गए हुए हैं नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ, जो सबूत हैं, जो डॉक्यूमेंट्री सबूत है। देखो, इंसान तो झूठ बोल सकता है, जमीन पर मौजूद चीजें
या उन कागजात झूठ नहीं बोल सकते। अब उन जजेस को पता है, वरना वो पहले दिन ही नवाज शरीफ को बुला लेते, मरियम को बुला लेते। जिस तरह से उन्होंने बातें की, ये बुलाने का उनके पास था, लेकिन उन्होंने बड़ा तहम्मुल से मुजाहरा किया। अब आने वाले वक्तों में आप देखेंगे, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग सबूत मौजूद हैं उनकी रोशनी में बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये सबूत, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि ये जो 6 महीने की डेडलाइन खत्म होगी, ये सबूत नैब पेश कर देगा कि एवन फील्ड्स के जो अपार्टमेंट्स हैं वो मियां नवाज शरीफ की मिल्कियत हैं, मरियम नवाज साहिबा उसकी बेनिफिशरी ऑनर हैं। ये सबूत अदालत के अंदर पेश हो जाएंगे। मियां साहब, आप तो जाहिर है कि आपको हमेशा ये बात का सहरा जाता है कि आप ही उस प्रोग्राम में थे जिसमें मरियम साहिबा ने कहा था कि नहीं, ये मेरी तो पाकिस्तान क्या लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। क्या साबित करना और होता है, और जाहिर है कि जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है, आपको लगता है कि बाजवा साहब ठीक कह रहे हैं, वो सबूत पेश हो जाएंगे? आज अदालत ने कह दिया है कि 2 गवाह जो हैं वो लंदन के हाई कमीशन में जाएंगे पाकिस्तान के, और उनका वीडियो लिंक के ऊपर बयान लिया जाएगा। मियां साहब, मेरा ख्याल है जी ये बड़ी अहम पेशरफ्त है इस केस के अंदर, और वीडियो लिंक के ऊपर अगर ये बयानात करबंद हो जाते हैं, जिसकी मिसाल पहले भी मौजूद है, गो मियां साहबान के वकील ने इसको चैलेंज किया है वहाँ हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत के इस फैसले को कि वीडियो लिंक के ऊपर जो गवाहियाँ ली जा रही हैं, इस हुक्म को उन्होंने चैलेंज किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसको टर्न डाउन करेगी और एहतसाब अदालत का जो फैसला है वो बहाल रहेगा। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि वो सारी शहादतें जो है जी वो इकट्ठी वहीं से करें और वीडियो लिंक रिकॉर्ड होगी। और ये बड़ी अहम पेशरफ्त है आसमा। मैं ये समझता हूँ कि दिन ब दिन जो है वो घेरा तंग होता जा रहा है। ये अब तक जो ये तासर दे रहे थे, अकामे पे निकाला, अकामे पे निकाला, अब ये जो पनामा पे ये निकलेंगे और इनको जो सजाएं होंगी वो बड़ी तेजी के साथ ये अपने मंतकी अंजाम तक ये मुकदमा जो है वो पहुंच रहा है। अच्छा। और उसी तेजी के साथ मियां नवाज शरीफ की फ्रस्ट्रेशन, उनकी चीखो पुकार, उनका वावेला, इस पूरे जो है ना प्रोसेस को वो पॉलिटिसाइज करके वो चाहते हैं कि वो जब सजा का दिन से पहले कोई अनहोनी हो जाए, जो कि नहीं होने जा रही। अच्छा, आप तो मैं ये समझता हूँ फौज बिल्कुल गैर जानबदार है। कई मौके आए, वो चाहते तो बड़ा आसानी के साथ इंटरवीन कर सकते थे, लेकिन अदारे पूरी कुव्वत और जुर्रत के साथ खड़े हैं। पूरी मुल्क की कौम भी देख रही है, मीडिया भी देख रहा है, जिसने जो बोया है वो काटने के दिन आ गए। अच्छा, ये हुदैबिया के बाद कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई मसला नहीं। अब ये आबिद बॉक्सर बीच में आ गए हैं सर, वो गिरफ्तार हो गए हैं। राव अनवर तो खैर पकड़े नहीं गए। एक केस सिंध के खिलाफ तैयार है, एक केस अब पंजाब के खिलाफ भी तैयार हो रहा है। मरियम, एक तो ये अपना आसमा, एक ये तासर बड़ा गलत दिया जा रहा है कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ डील हो रही। मैं समझता हूँ ये भी एक इदारों की तौहीन है। इवन मियां साहब की अपनी तौहीन है कि मियां साहब के साथ जी नरमी बरती जा रही है। हालांकि मैं समझता हूँ कि सबके साथ भी अभी नरमी बरती जा रही है। ना आशियाना पे इंक्वायरी मुकम्मल हुई, ना लैपटॉप पे हुई, ना लाहौर की ऑरेंज ट्रेन पे और मेट्रो पे इंक्वायरियाँ अभी तक, पेपरा रूल्स की जो वायलेशंस है, जो दानिश स्कूल का है, कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई नैब की। अगर मियां साहब आबिद बॉक्सर का जो इशू है, ये तो बहुत पुराना इशू है और मेरे ख्याल में शायद मियां साहब रिवाइव हो गया सर, वो जो डायनासोर की वापसी है ना, देखिए मतलब चीजें निकल के आती रहती है। मैं समझता हूँ आप इस तरह आप किसी को विक्टिमाइज नहीं कर सकते। अब वो दौर गया। इवन ना मियां शहबाज शरीफ साहब या मियां नवाज शरीफ साहब भी विक्टिमाइज नहीं हो सकते। वो वाले एविडेंसेस जो कि कुछ लोग अगर एविडेंस होगी, आप मेरी बात सुने, आप जहाँ मियां साहब वकील साहब भी हैं, भाई साहब भी हैं, सबसे बड़ा अलमिया देखें ना, ये मौजूद माशरों में नहीं होता। अदालतें भरी पड़ी हैं, रोजाना बंदे चलान होते हैं, किसी का बेटा, किसी का भाई, अगर छोटे से मुकदमे में इश्तिहारी हो तो 216 में चलान कर दिया जाता है वालिद को, ठीक, या भाई को, या किसी करीबी रिश्तेदार को। ये मुलजम को पेश करें, रोजाना चालान। इवन अगवा के पर्चे दे दिए जाते हैं, इवन उनका माल मवेशी मार दिया जाता है, जब्त कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई आप मुलजम पेश को। और वजीर आजम, साबिक वजीर आजम के बेटे लंदन में बैठे हैं और वो जब छुट्टियों पे जाते हैं तो वो उनके पास ठहरते हैं, मीडिया दिखाता है और उनको कोई नहीं पूछता।
अच्छा अच्छा, ये कानून देखें ना आप, इस पे कौन सी विक्टिमाइजेशन है? अच्छा अजी, अच्छा मैं क्विक मतलब मैं आज भी मैं सरगोदा डीपीओ के पास गया, मैंने कहा क्या करते हो, गरीबों के लिए ये कानून है, लेकिन अमीरों बड़ों के लिए ये नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन अमीर आदमी के वहां 216 में रोजाना चला, जितने पीओज होते हैं, जितने पीओज होते हैं। भाई साहब कह रहे हैं ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में बनता है इसके ऊपर। अच्छा मैं छोटी सी, आप अदालतों में देख लें, ये वकील साहब है, मियां साहब है, पूछ लें कि जो आप बेशक किसी वक्फे के बाद में मैं ब्रेक लेती हूँ, एक क्विक ब्रेक है हेडलाइंस की, वापस आते फिर अब्बास साहब से पूछते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। भाई साहब आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे कि ये मुकदमा भी हम पे कर दे, क्यों आप लोग इतने अदालतों से नाराज हैं सर? मैं नाराज बिल्कुल नहीं हूं। आपको एक नहीं कई एग्जांपल्स अभी नदीम अफजल चांद साहब ने बताई हैं। मैंने नदीम साहब से कहा कि अगर कम में हमारे ऊपर मुकदमे हैं और आप समझते कि और मुकदमे का इजाफा होना चाहिए, तो ये भी आपका इख्तियार है, आप कल अदालत में ले जाएं, ये फैसले अदालतों ने देने हैं। अच्छा वैसे मैं चाह रही थी कि बीबी की बाइट ना चलाऊं, लेकिन मैं आपको जरा मुझे मेरी पूरी बात सुन कर ले बात, ठीक है। कुछ चीज़ें ना टॉक शो पे डिटरमिन होगी, ना मेरे या किसी और के इल्ज़ाम से डिटरमिन होगी। ये चीज़ें जो हैं वो सारी अदालतों ने डिटरमिन करनी है। अदालतों के अंदर जो मुकदमात है वो भी उन्होंने देखने। आप कह रहे हैं अवाम की अदालत ने करनी है, आपकी लीडरशिप अवाम की अदालत में हमारा हमेशा से केस रहा है कि हम हमेशा अपनी अवाम के पास जाएंगे। हमारा अपना केस एक सियासी केस है, सियासी केस तो हमने अवाम के पास लेके जाना है। मैं हूँ, चंद साहब हैं, जिन लोगों ने हल्के में इलेक्शन लड़ना है, मुल्क में कैंपेन करनी है, वो तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अवाम है, उसके पास तो अपना लेके जाएंगे। अदालती करप्शन होने दे, आज भी आप भी आज ने बिल्कुल ना होने दे। मैं कहता हूँ कि अदालतें अगर कहीं हमारे खिलाफ सबसे पहले अगर कुछ चीज़ है तो वो जरूर फैसला देंगी, फैसला उन्हें देना चाहिए। हम उसका फैसला पहले क्या उन्होंने फैसला दिया, लेकिन हम कहते हैं कि अगर ये जो हमारे खिलाफ ये बात की रही है कि इनको करप्शन की वजह से निकाला है, इन्होंने पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की, उसका कोई अभी फैसला नहीं आया। अगर तो कल ये अदालतें को फैसला देती हैं तो उस वक्त तक तो इंतजार किया जाए, बिल्कुल इंतजार किया जाना चाहिए। जो मामला पिटिशनर लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे, वो कहीं मामला कामे का नहीं कोई लेके गया था, वो सारा मामला ये लेके गए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, पैसा आ गया ना, वो ठीक है। लेकिन ये पर सबको मान लेना चाहिए था ना कि जी अभी करप्शन के फैसले जो है वो नैब कोर्ट में उन्होंने रेफर कर दिए। नैब की अदालत को फैसला करने दें, मेहरबानी करके जब तक फैसला न करे हमें ना कोई डराए, ना हमारी को मददी करे, हम तमाम में इंशाल्लाह जाएंगे, कोई किसी अदारे का स्पोक्समैन नहीं हो सकता। लेकिन ये बाजवा साहब, ये जो आबिद बॉक्सर का मामला है, फिर अभी थोड़ी देर पहले ये ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे थे नदीम अफजल चंद साहब, ये सारे तो नैब के पास पड़े हुए हैं, वजीर आला गए भी हैं वहां पे, उनके सामने पेश भी हुए हैं। तो क्या नैब को फैसला तो करना है ना सर? इस तरह फिर वो कैरेक्टर असैसिनेशन 11 साल भुगतने के बाद जेल जरदारी साहब की, उसके बाद कोई सबूत ही नहीं मिला नैब को। बाजवा साहब जहां तक तो बात है जी, जहां तक तो बात है, ये आबिद बॉक्सर की आप बात कर रहे हैं, ये तो मानी और समझी हुई बात है कि ये तो जब भी इसने जो भी मुकाबले किए हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में किए हैं, ये उन्हीं की दौर में सारे होते रहे हैं, इनकी आशीर्वाद थी उनको। इसके अलावा कुछ और पुलिस अफसरान भी हैं जिनको आशीर्वाद हासिल थी, जिसे वन स्टेप प्रमोशन कहते हैं। जैसे वो एक तारक अम्बो था जिसने 2 मासूम लोगों को जेल से हाफिज कुरान, एक मास्टर असलम चाहिए था उन्हें, मास्टर अफजल सॉरी रिक्वायर्ड था सिपा साहबा का, उन्होंने देखा है कि चूंग स्कूल में एक मास्टर अफजल पढ़ा था, उसको पकड़ के उस केस में डाल दिया। वो बेचारा, मुझे याद है आज तक, वही तारक अम्बो डीएसपी मेरे पास आके उसने इतराफ़ जुर्म किया, सर मैंने 200 से ज़्यादा बंदे मारे हैं, लेकिन ये जो बंदे बेगुनाह मुझसे मरे हैं, ये रात को मुझे सोने नहीं देते, ये बिल्कुल बेगुनाह थे। मैंने कहा फिर मारा क्यों? कहते जी हमें एक मास्टर अफजल चाहिए था और हमें हुक्म था। इसी तरह के बहुत सारे पुलिस मुकाबले, जैसे सब्जादार है, उसमें शहबाज शरीफ साहब नामजद हैं और आने वाले वक्तों में वो केस खोल रहा है और उसमें ये आएंगे। और अभी ये देखिए इनकी हालत, एक बाबर अंसारी है इंस्पेक्टर, उस वक्त मुल्क छोड़ के भाग गया था जिसने ये पुलिस मुकाबला किया था सब्जादार का, आज वो SHO लगा हुआ है, इश्तियारी होने के बावजूद, अदालती इश्तियारी है वो, SHO गुलबर्ग लाहौर लगा हुआ है। ये तो हालात है हमारे। लेकिन सिंध में तो सामने आता रहा, हम उसके ऊपर बात करते हैं, पंजाब में नहीं हम बात करते ना, पंजाब की चीजें सामने नहीं, अब पहली बार आ रही हैं सर। मियां साहब क्यों आपको लगता है कि अभी भी इंसाफ हो जाएगा? बहुत सारी चीजों के ऊपर लोग कहते हैं इंसाफ नहीं होना, अभी भी नहीं होना, इसी तरह मामला चलते रहेंगे, सबूत नहीं मिलेंगे तो सब बरी हो जाएंगे।
देखिए मेरा ख्याल है पहले तो कभी सोचा ही नहीं गया था ना ये हुक्मरान सोचते थे कि हमारे बारे में भी कभी कोई मुकदमात बन सकते हैं या हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर ये सारे मुकदमात बने हुए हैं, माल्टोन का केस है, उसमें भी नामजद मुल्जमान है, ये 14 अफराद हैं, किसने कत्ल किया, क्यों किया, किसके कहने पे किया, कुछ पता नहीं है ये। और अब वो पेंडिंग चला आ रहा है वो केस भी, ये पुलिस मुकाबलों वाली भी सारी एक तवील फहरिस्त होगी जो मेरा ख्याल है उसके इंकशाफात के ऊपर अगर कोई जुडिशल कमीशन बने या कोई ऐसी JIT जो पंजाब के अफसरान जिसमें ना हो तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। मैं जावेद अब्बासी साहब अभी एक बात कर रहे थे उसका जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। वो कह रहे थे जी हमारा तो सियासी केस है। भाई खुदा के बंदो, अगर ये सियासी केस है कि जिसमें अरबों रुपए की जायदाद जो है वो बैरूने मुल्क पड़ी हुई है और उसका पूरा 1 साल तक ना JIT के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आखिर वक्त तक सुप्रीम कोर्ट कहती रही कि भाई आप कोई सबूत है तो अभी हमें दे दो, तो आप इसको सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सियासत है जी। हालांकि ये करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग का बदतरीन मिसाल है हुक्मरानों की तरफ से जो पिछले 70 साल तक साथ बने रहे कि हम शरीफ बरादरान हैं, हम तो बिल्कुल चोर तो सारे पीपल्स पार्टी में है, ये दूसरी जमातों में है। जब इनकी चोरी पकड़ी गई, डाका पकड़ा गया और ये एक्सपोज हुए जिस बुरे तरीके के साथ, अब उसको आप ये कहें ये सियासी केस है तो ये अलमिया नहीं तो और क्या है। नहीं, वो कह रहे कि अदालती केस के सियासी असरात है, उन्होंने भी अवाम के सामने अपना मुकदमा रखना है, ये उनका मुकदमा है अवाम के सामने। सर वो ये कहते हैं कि ऐसी कुछ नहीं किया। अवाम के सामने मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुकदमा है उसमें तो ये लूज करके बात तो पूरी कौम ने देखा, अवाम ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, सबने देखा कि बात तो इनके पास कहने के लिए है ही कुछ नहीं एक कतरी शहजादे के खत के अलावा। सर अभी बिल्कुल अब तो नैब ने चीजें पेश करनी है ना, अब तो नैब ने पेश करनी है, अल्लाह करे वो पेश कर दे। हमारी तो दुआ है कि पेश करे, मामले का कुछ निकलेगा कोई हल इसका या नहीं होगा, ऐसे इल्जाम ही। अदालतों को प्रेशराइज किया जा रहा है, अदालत अगर तो अदालतें प्रेशर में ना आई तो जरूर मेरे ख्याल में मियां साहब के अलावा भी बड़े, यानी आपको खदशा मौजूद है कि अदालतें प्रेशराइज हो जाएंगी। एक पूरी हुकूमत लगी हुई है ना, वज़ीर आज़म माफी मांग रहे हैं। देखिए वज़ीर आज़म से माफी मांगने का इशू नहीं है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी आपने जो इसको नायल किया है वो आज भी मेरा वज़ीर आज़म है, यानी कि मैं आपके फैसले को तस्लीम नहीं करता, ये हेड ऑफ द स्टेट कह रहा है, हेड ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है। अब इससे बड़ा अलमिया क्या है? कौन कानून की कौन रूल ऑफ लॉ की तरफ कौन जाएगा? अदालतें तो कर रही हैं ना, अदालतें इससे ज्यादा और क्या अदालतें कर रही हैं, तो नहीं लेकिन जिस मुल्क का वज़ीर आज़म कहे कि आपने जिसको नायल करार दिया है वो मेरा आज भी वज़ीर आज़म है, इसका क्या मतलब? तो सर पॉलिटिकल आप क्या गिलानी साहब को आपने नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता गिलानी साहब नहीं किया था ना, गिलानी साहब चले गए थे, मैंने राजा परवेश को वोट दिया था। जब गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो गए स्पीकर के फैसले के बाद दोबारा भी हो गए तो कभी हमने नहीं कहा कि गिलानी साहब अब हमारे वजीर आजम है। हम ये कह सकते थे मजलूम वजीर आजम है, बेगुनाह था, उसको विक्टिमाइज किया गया, ये अल्फाज हो सकते हैं। इसका हल अब निकलेगा अगर प्रेशराइज नहीं होते? देखिए मेरे ख्याल में अदालतों के ऊपर प्रेशर ना आया, अगर अदालतों ने ऐसे फैसले किए जैसे बलूचिस्तान के PK सिंध के लोगों के साथ आप करते हैं, वही अगर पंजाब के ताकतवर तबके के खिलाफ आपने किया तो फिर ये भी तो माने कि अदालतें पंजाब के ही रहनुमाओं के खिलाफ कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये शिकवा दूर होना चाहिए था ना, हो रहा है फर्स्ट टाइम एंड दिस इज नॉट फॉर द लास्ट टाइम। नहीं लास्ट नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम ठीक है। लेकिन आगे देखना होता क्या, इसका एंड क्या निकले, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, सिर्फ पेशी पे तारीख नहीं।